एक बारी इस वैबीनार विच शामिल सारियां हस्तियां सारे विद्यार्थियों नूं मेरे सहपाठियों नूं सब नूं सत श्री अकाल जी। अज का जिहड़ा साडा टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है ते इहदे ते गल करनी भी उन्नी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी बोली बारे किसी भी भाषा बारे जेकर असीं चेतन हाँ तां ही साडे समाज का भला हो सकता है, साडे कल्चर का, साडे सभ्याचार का। 21 फरवरी नूं अंतरराष्ट्रीय जां कौमांतरी पद्धर ते मात भाषा दिवस मनाउण दीआं जो तैयारियां पिछले कई महीनों तो सरकारां द्वारा चलाईयां जा रही सन, उनके अंतर्गत ही जिवें मैडम होरां ने दस्सिया कि पंजाब सरकार का भी यह विशेष उपराला रहा है कि इस बारी इस दिन नूं वड्डे पद्धर ते मना के विद्यार्थियों तक भाषा नूं चाहण वालियां तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि असीं अपनी भाषा लई किन्ने सुहिरद ते किन्ने चेतन भी हाँ। सो अज आपां कुछ नुकतिਆਂ की गल करांगे। चलो पीपीटी तो नाल नाल चलदी रहूगी पर कुछ अजिहियां गल्लां ते भी गल करांगे जिन्हां दी बहुत जरूरत है इस समय। मैं सब तो पहला इस दिहाड़े ते ही गल करना चाहुंदा। वैसे तो मैडम हरा ने काफ़ी क्लीयर किया पर इस दिन ही 21 फरवरी नूं ही ये दिन क्यों मनाया जाता है उनके संबंध में मैं थोड़ी जी तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ सारिआं नूं कि विश्व पद्धरी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ उनकी अपनी एक इकाई जिहड़ी भाषा नूं देखदी है यूनैस्को, उन्हें 17 नवंबर 1999 नूं ये तय किया कि 21 फरवरी नूं ये दिन मनाया जाए। पर ये इहदे पिछे की कारण रहे होणगे, की रीजन रहे होणगे, उन्हां ते भी थोड़ी गल करनी बनती है। 1947 वेले जिहड़ी वंड हुई देश की वो पंजाब की वंड हुई, बंगाल की जां जिहनूं असीं बंगलादेश नाल हुण जानते हैं भी वंड हुई। तां उत्थे जिहड़ी लिपि की गल चलदी सी तां पाकिस्तान ने अपनी लिपि जिहड़ी उत्ते लागू करने की कोशिश की, उर्दू की लिपि। तां उस दे विरोध दे विच जिहड़ा हैगा ढाका दे विच एक मार्च कढिया गया पर सरकार ने जदों उन्हां नाल सख्ती की तां उत्थे कुछ भाषा नूं चाहण वालियां दी मौत हुई। उस दी याद नूं ताज़ा रखण लई जां भाषा दे इस तरह के प्रकरण नूं कदे भी ना भुलाया जा सके उन्होंने याद रखने के लिए दिन जिहड़ा उदों घोषित किया गया। तो ये तो सी कि 21 फरवरी नूं असीं कौमांतरी भाषा दा बोली का दिहाड़ा मनाउने आ। फिर अगला साडे सामने सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि बोली की है, भाषा की है, संचार की है। तो सब तो पहला असीं बोली ते ही गल करते हैं। भाषा का विद्यार्थी होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं जो समझिया उन्होंने सौखे शब्दों च तुहाडे नाल क्लीयर भी करा ते कोशिश भी करा कि जो मैनू पता मैं तुहाडे नाल उस गल नूं दस सकां। बेटे बोली जिहड़ी हुंदी है वो किसी खिते किसी समाज की पेशकारी भी हुंदी है। बहुत सारे धारनावां प्रचलित हैं कि जिहड़ी बोली है वो बच्चा अपनी माँ तो सीखदा है, वो जन्म तो सीखदा है जां वो समाज तो सीखदा है। पर जो मैनू अनुभव महसूस हुंदा है, हो सकता है कि मेरे अपने निजी विचार हो सकते हैं कि बोली उस समाज का रिफ्लैक्शन हुंदा है जिथे वो बच्चा वड्डा हो रहा हुंदा। उदाहरण लई असीं पंजाब च रहिंदे हां ते पंजाब दे इस खिते च जिन्हों असीं पंजाबीयत का नाम भी दिंदे हां, पंजाबी बोली जाती है। पंजाबी बोलण वाले कोई किसी एक रिलीजन के नहीं हो सकते, उस खिते के लोग हुंदे हन। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ। चार कु पॉइंट जिहड़े मैनू लगते सी मैं उन्हां ते गल करांगा। एक तो पहला माँ बोली भाषा नूं असीं क्लीयर करांगे। दूजा है कि माँ बोली जिहड़ी पंजाबी है पिछे जिहड़ी बड़ा खतरे की गल साडे सामने आई कि बहुत सारियां भाषावां विश्व दे विचों खत्म हो रही हैं। की साडी पंजाबी नूं कोई खतरा है? ते जे खत्म हुंदी है
ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਟੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ: ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਪੁਆਧ। ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਬੋਲੀਆਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਮਝਣ 'ਚ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਲਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਸਦਕਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਖਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਉੱਤਮ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਾਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਹਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 1952 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਯਾਦ ਆ।
ਪਰ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਫੈਕਟ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਬਰਾੜ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, SS ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜੋ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਡੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨਤ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਨੜ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਨੜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਹਿ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਰਚ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਨਰ ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ 1795 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ 61% ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਇੱਕ ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਇੱਕ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ 5 ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਨਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ 'ਚ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 1950 'ਚ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਲਕ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਿਲਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਪੀ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਪੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕ ਦੇਸ਼, ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਏਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆ ਹੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਐਮਏ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਗਹਿਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਘਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਕਿੱਲ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਉਹ 4 ਸਕਿੱਲ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਿੱਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਧਰਾਤਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਉੱਚ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਵਰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਨੋਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਹੈ, ਆਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਲ ਨਿਕਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੈਟਲਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਕਾਰਜ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ SMS ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, SS ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਝਨਿਕ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਚਾਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 10 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਧਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਾਈਡ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ। 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਤੇ 35 ਕੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਪੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਪੀ ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੋਮਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਡੋਗਰੀ,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡੋਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖੀਏ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ, 1947 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯਤਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ, ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਚੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਿਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚੂਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁੱਲ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਯੈਸ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਉਹਦੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਨਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ, ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖੇ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖੇ, ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਹੋਈਏ, ਚੇਤਨ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਵੱਡਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚੀ ਰਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ।